Hello students, my name is Ajit Pathak and welcome to the Royal Group of College Podawal online classes. आज ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਰੋ ਮਨੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। M1 M2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ RBI ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇ M3 M4 ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਫਿਸ਼ਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਸ਼ਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, ठीक है जी। मतलब मनी डिमांड not for its own sake but for transaction purpose but for transaction ਪਰਪਸ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ। ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲ ਗੁड्स and all goods and services transacted, ठीक है। मतलब ਕੀ ਹੈ? डिमांड फॉर मनी ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਿਸ਼ਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਰਵਿਨ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ remaining unchanged as the quantity of money in circulation increases as the quantity of money in circulation increases, the price level also increase. The price level also increase in direct proportion, ठीक है जी। and value of money decreases and the value of money decreases and
वाइज वर्सा। ठीक है जी। हुण इहदे विच की कहंदे है, जिहड़ी फिशर इक्वेशन है डिमांड फॉर मनी, ਉਹਦੇ अंडर ये चीज़ कही जाती है अदर थिंग्स, बाकी होरना गल्लां समान रहन ते। ठीक है। एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इनक्रीज, जिमें ही जिहड़ी हैगी है मनी दी क्वांटिटी, मनी दी अगर आपां मनी सप्लाई दी गल करिए, क्वांटिटी ऑफ मनी जिमें ही कहंदे इनक्रीज करदी है, मतलब लोकां कोले पैसा वध गया, कहते जे पैसा वधूगा तो सेम प्रपोर्शन दे विच जिहड़ी अपने कोले गुड्स ने एंड सर्विसेज ने उन्हां दे जिहड़े प्राइसेस ने वो भी इनक्रीज कर जाणगे। ठीक है। तो जदों हुण देखो अपने कोले मनी वध गई, प्राइसेस भी उस तरीके नाल वध गए, तो की होगा जिहड़ी वैल्यू है मनी दी वो की डिक्रीज कर जूगी। हुण वैल्यू ऑफ मनी का की मतलब है, आपां उहदी गल करदे हां। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब यह है कि पहला 100 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 kg ਤੁਸੀਂ ਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 5 kg ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ 5 kg ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਵੀਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 रुपए ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। सो हुण की होया, मनी की वैल्यू जिहड़ी हैगी है की होगी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जिहड़ी 100 रुपए दे विच पहला जिन्नियां चीज़ां खरीद सकदे सी उन्हां चीज़ां नूं खरीदण दे लई हुण आपां नूं ज़्यादा पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ पैंदी है, या आपां 100 रुपए दे विच पहलां जिहड़ियां आपां खरीददे सी हुण उस तों घੱਟ आपां चीज़ां खरीद सकदे हां। सो इहदा बेसिक मतलब की है कि अपने कोले जिहड़ा हैगा जिहड़ा अपने कोले वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, वो की है डिक्रीज कर गई। समझ गए नहीं गल? दैन फिशर ने जिहड़ा हैगा एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी नूं इक्वेशन के रूप दे विच, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कह दिंदे आपां नूं। की कह दिंदे आ? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज की हैल्प दे नाल जिहड़ा फिशर है उसने की किया है अपनी जिहड़ी उसकी जिहड़ी थ्योरी है उसनूं उहने की किया है एक्सप्लेन किया है। उहदे अकॉर्डिंग की है कहंदा PT इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश। ठीक है। वेयर P की है इत्थे प्राइस लैवल। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा अपने कोले इतना आ गया P तो अपने कोल आ गया प्राइस लैवल। T अपने कोले की है ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, किन्ने बार जिहड़ा आपां चीज़ां खरीदियां ने। ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा अगे है अपने कोले M, M अपने कोल आ जांदा है टोटल द टोटल क्वांटिटी, द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। आपां लीगल टेंडर मनी बारे आपां पढ़ चुके हैं। ठीक है। V का मतलब की है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ M। आपां वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की गल की सी कि कोई एक 100 रुपए का नोट है वह किन्ने हत्थां दे विच घुम्मिया, आपां उहनूं कहंदे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कह दिंदे आ। दैन इस दे अंडर आपां ने M डैश यूज किया। M डैश की है द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। ठीक है जी। उस तो बाद ये V डैश की इक्वल है, V डैश इक्वल हैगी है द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन M डैश, द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ M डैश। ठीक है जी। दैन आपां उरे गल की है T दी। T की है ट्रांजैक्शन है। अगर आप थोड़ा डिटेल दे विच करना चाहिए तो T की इक्वल हुंदी है द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड
for money or transactions performed by money। ठीक है जी, मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਨੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ MV ਹੈ, MV ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ। ਐਂਡ ਜੋ PT ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, देखो ये हैगी है OX एक्सिस, ये हैगी है OY एक्सिस। ठीक है जी, तो इस साइड पे आप लिया प्राइस लैवल, प्राइस लैवल इधर आप लेने मनी सप्लाई। ठीक है, हुण की है कि अपने कोले जदों मनी M है अपने कोले प्राइस हैगा P, ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਪਲਾਈ M1 ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ P1। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ PC ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ P ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਨੀ M ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀਗਾ P। ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਨੀ M1 ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ M1 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ M2 ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ P2 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ OM, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਨੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ OM ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ OP, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 1/P ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ 1/P1, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ M1 ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ M1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ P1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1/P ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ M2, ਜਦੋਂ M2 ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਹੋਗੀ 1/P2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ M1 ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ 1/P, ਸੌਰੀ ਐਟ M1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ 1/P1, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ M2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ 1/P2, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/ਪ੍ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਨੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਂਬਰਿਜ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ, ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ।